والسمارت فون هذوما يعتمدوا دي سيستيم ديكسبلواتاسيون اللي باش نحكي عليه انا شويه، واللي هما في اغلبيتهم مالوريزمون مازالوا في الستاد نتاع بريليمينير تاع السيكوريتي. داكور، دونك لهنا تشوفوا في كيلكو سيستيم في لي ترونسبارون هذوما. السلايد هذا يلخص اهم لي سيستيم ديكسبلواتاسيون. الوغ اللي ندور نحكيو عليه برشا، فما الاندرويد تاع جوجل يستعملوا فيه برشا فايات، فما ويندوز موبايل تاع مايكروسوفت، دونك زاد كيف سي ان كونكورون كبير برشا، وفما دوتر سيستيم كيما البلاك بيري وغيره. داكور، هذايا الترونسبارون هذايا فما تو لي ديتاي وقتاش خرجوا اتسيتيرا، وهذايا كله سيدي. الوغ لو بروبليم كي نشوفوا الترونسبارون هذايا، لاجونس اوروبيان دو سيكوريتي دي ريزو l'ENSIA a publié un document de recommandation qui décrit les 10 risques à les smartphones. Les 10 risques موجودين هما هنا، سي لا فويت. بون المشكله الاولانيه السمارت فون بيان ايفيدامون ينجم يتسرق بوكو بلي فاسيلمون كو لورديناتور فيكس ولا لورديناتور بورتابل. والمشكله زاد السمارت فون مالوريزمون هذوما توا ماهماش ايكيبي دو كاميرا اغلبيتهم. السمارت فون اوتوماتيك فيه كاميرا افيك هوتو ريزوليسيون، والناس ولات تاخذ في تصاور انتيم، واحد يصور في مرته، الاخر يصور في راجله، الاخر يعمل في عيد ميلاد، الاخر يصور في ولده، الاخر يتصور تاع ديعو، فهمت؟ دونك تصاور تري انتيم. وفي وسطهم كذلك دي اس ام اس ساعات زاده كي سون تري انتيم. دونك المعلومات هذوما الحساسه برشا اللي موجودين في السمارت فون، انا طول هذايا تلقى فيه دي دوكيمون بروفيسيونيل، الاخر مش تلقى فيه لي دوكيمون بروفيسيونيل موجودين، ولكن تلقى فيه لي دوكيمون زاده بيرسونيل. سو كي في لا سيبل دي زاتاكون اجوردي ولات معناها سي لا سيبل كبيره برشا. داكور، بون جو باركور هذوما لي ديفيرون تيب داتاك، ويل يا ميم دي فيروس توا جدد، فيروسات جدد دخلوا ولاو يتخدموا على السمارت فون، على خاطر بور نو ريان فو كاشي، معناها اتاكي مثلا يوستان ولا ولا في تونس ما نعرفش انا جيل انسان مشهور كيما ما نعرفش المغنيه كذا كذا فاطمه مساحه ولا الجوار الفلاني كذا، بتاتر لو كان تدخل السمارت فون نتاعو وتتحصل على معلومات معناها عنده القيمه، بتاتر تنجم تعمل معاه شونتاج وتدبر عنده تفتوف 10 ولا 15 مليون تتفرج به بوركوا با. وان كان دكتور نعقب عليكم، كان فاطمه مساحه ما عندهاش سمارت فون. فاطمه مساحه ما عندهاش سمارت فون. ما عندهاش سمارت فون، راهو كل لي زيكزومبل تفاتي. فما دي فيروس معناها حبيت نقول تو موجودين على السمارت فون، وفما ما يعبر عليه ثغرات، وفما سكون ابيل الجماعه تعرف وين وصلوا في البيراتاج. السيستم ديكسبلواتاسيون هذايا اندرويد اللي هو اوبن سورس، وصلوا يعملوا دي زيباد سكون ابيل جاي براكي معناها لو سيستم ديكسبلواتاسيون خرجوه من الانترنت وعاودوا كومبيليوه وحطوا فيه ثغرات، والناس اللي تاخذ هكا السيستم هذاك مالوريزمون فون تيتر اون فيكتيم انسويت معناها نتاع لي بيرات اللي هكا. وهذا باش نكتشفوه تو مع بعضنا من غير من انا نشوفوا تو باش نحكي لكم شويه على سيناريو داتاك تري سامبل. السيناريو هذا استوحيته من ميسيون خدمناها عندها تو 5-6 اشهر. نتذكر فما اوتيل مشهور في جامرت ما كونتاكتي معناها قال لي سي اوتيل حاجتي بيك في ميسيون تري تري كونفيدونسيال. On va recevoir وقت في مي جوان لو ديريكتور دو لا بنك مونديال في الاوتيل، ولكن الديريكتور دو لا بنك مونديال والستاف نتاعو بعثوا ميل قالوا راهو ايكوتي اسكيليا دو الانترنت في الاوتيل اي اسكو الانترنت اي سيكوريزي، على خاطر تو سامبلومون راهو الستاف الكل اللي ديكيبي دو سمارت فون والجماعه ils sont connectés quasiment 24 heures sur 24. Donc قال لي سي الاوتيل تجوز تكتب لنا اسكو الانترنت في الاوتيل تو سامبلومون اسكيلي موجود ولا واسكيلي سيكوريزي. الوغ بيان سور لو بروبليم تاع السيد تاع المونديال كيف جاي للاوتيل هذايا يخاف لا قدر الله انه انسان بس كونيكتي
كونيكتي وقت اللي هو يبغى كونيكتي البوان داكسي واي في في وسط لوتي ما ينجمش انسان اخر يسو كونيكت دوني ويوليو كونيكتي مع بعضهم على نفس الانفراستركتور واي في. وفي مرحله قادمه بيان سور اسكي يا دي زوتي لوجيسيال كي بيرميتري ان اتاكون d'accéder au smartphone. Je vais accéder au smartphone tout simplement. تخرج الكارني d'adresse, تخرج les SMS, تخرج les images, وتخرج les vidéos اللي موجودين في وسط essentiellement. D'accord. Donc l'exercice هذايا bien sûr c'était من أول l'émission اللي خدمناها في الميدان هذايا pour voir العملية هذه. دونك احنا شو عملنا؟ تفاهمنا اللي لي تيست مش باش يصيروا من لوتي باش يصيروا من خذينا كهرباء حطيناها في الباركينغ بتاع لوتي. دونك الانترفونسيون من الباركينغ بتاع لوتي pour se mettre dans des conditions réelles. خاطر مش نقول لك بيرات باش يدخل لوتي ديجا رجع ما دخلوش مش معروف مش نقول لك طق تعريف. دونك مي بار كونتر بيرات ينجم يعطي 10,000 فرنك للاساس وياخذ له كسكروت ولا حاجه وقت الاخر يقول له برا باش يعمل طلع لو طون انا ننظم اموري سويعه ولا سويعتي. واكتشفنا اللوتي هذه اللي نجيبوا فيه اسمه اربيتاج. سي ان لوتي افيك اون انترفاس جرافيك تري سامبل واي واحد فيكم تو الليله ينجم يتيليشارجي فهمت ولا ينستالي. دونك اللوجيسيال هذايا تشوفوا هنا في المنيو يمكنك معناها تعمل ان سكان معناها اون فوا تو تكونيكتي على الوي في تاع اللوتي هذاك مش صعيب سواء مود باس اون فا ديفيني بالسياسه ولا بالكراكاج مش صعيب برشا. داكور. ليتاب الثانيه سي كون فا سكاني عسانا نخرجوا تو لي سمارت فون نتاع لي كليون اللي موجودين في اللوتي. اي سي سكون في هاو تشوفوا فيها التصوير هاو تشوفوا هنا في الاكران هذا خرج لك توت لي زادريس اي بي وتو لي سمارت فون ويعطيك حتى الماركه اسكو سي ان ابل اسكو سي ان سامسونج اسكو سي ان نوكيا. داكور راك تشوفوا هنا وموينو معناها نختاروا احنا بيان سور باش نقولوا لادريس اي بي تاع السيد هذايا على حسب الاسم وعلى حسب كذا. دونك اون فا سيليكسيوني السمارت فون هذايا وتشوفوا له هنا الاولين اختاروا واحده منهم وإل فون لونسي سكون ابيل دي سكريبت. اما دي سكريبت باش يمكنونا باش نستغل الثغرات اللي موجودين خاطر مالوريزمون تو سيستيم ديكسبلواتاسيون اي فينيرابل فما حتى سيستيم ديكسبلواتاسيون ما فيهوش دي فينيرابيليتي. داكور. وسورتو الوغ لا اذا كانوا موشاجو. دونك لهنا باللوتي هذايا اللي هو تري سامبل الجماعه خذاو لادريس اي بي تاع السمارت فون هذايا بالذات ودخلوا هاو تشوفوا هنا لا ليست دي ريبرتوار. هذايا سي لا ليست دي ريبرتوار وين لي اس ام اس ولي كارني دادريس مثلا ناخذوا بالنسبه للسمارت فون هذايا ها عندك لي كونتاكت موجودين في دوسي برايفت فار موبايل كذا كذا. بالنسبه للي زابيل تليفونيك موجودين في الدوسي كذا كذا. بالنسبه للي اس ام اس بالنسبه للي زيميل والاكزرسيس ديفيان تري سامبل يسيفي توا دو فير دي كوبي من لي فيشي هذوما وبعد نحلوهم احنا هاو تشوفوا فين توا هنا اكزامبل هاو ديجا الاولاد سون تران دو ريكيبيري لو فيشي اس ام اس بوان دي بي وهنا يلون ريكيبيري وحلوا المكالمات الهاتفيه الكل بالنوار هاو النوار الكل معناها شكون السيد هذا قاعد وبيان سور يزيد زاد كان باش تبيرات تخسر وقتك ماذا بيك زاد تبيرات عباد باهيين معناها عندهم شويه فلوس باش تلقى نوار باهيين des essais. Bon, malheureusement, pour des raisons de confidentialité, ممكن بعض فيكم يستنى فمشي اتصال ولا فمشي كليب فيديو فما انا ما نجموش نوريو. داكور. دونك لاتاك مش كنتو انا تو ريكوبيري malheureusement السيد هذا ما حبيتش ندخل برشا في التيوري والتيب داتاك و حبيت نقول malheureusement ساعات انا نسمع في الاي بيزنس في تونس البيمون موبيل ومن نسمع كلام كبير برشا تي تحكي ابجديات السيكوريتي الناس ما تعرفهاش ومش موجوده وهذاك علاش حتى في التدخل الاخير انا انسان نامن برشا بالتدرج المكتب من صفر ل 20 فما 20 نمره من صفر تتعدى الواحد من واحد تتعدى الاثنين من اثنين تتعدى
2023. Ça veut dire que la sécurité des applications mobiles, c'est quelque chose qui est fondamental. ما عندنا حتى opérateur, ما عندنا حتى banque ou organisme de tout type qui dispose de certification internationale de sécurité de l'information. وقت في الوراق وقت اللي اورانج ولا غيره باش يبيع دي سوليسيون موبيل اول سؤال باش يتسال واش يعمل وشنو وات اباوت سيكوريتي صاروش دي زوديت على ليكيبمون هذاك عندك شي دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال وذاك علاش ان شاء الله بلادنا كان حبوها تتصلح تو سامبلومون راهو كل شيء فو با رينفونتي لا رو فما دي نور فما دي ستاندار انترناسيونال bon on n'a pas le temps de parler des pratiques معناها بلاك بيري وغيرهم سامحوني الاكسبوزي était peut-être rapide شويه بارك الله فيكم وتوت الور اذا كان فما دي كيستيون on va tenter de répondre وشكرا بارك الله فيك بارك الله فيك سي عادل نمشيو مع ديريكتومون مع الوقت مع سي عادل بور من لانسي Agence nationale de sécurité informatique. Ok, donc salam alaikum. Donc Khalid Memir de l'Agence nationale de la sécurité informatique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ENSI, c'est un organe qui appartient à l'État qui se charge de tout ce qui concerne la sécurité de l'information pour la Tunisie, donc pour toute la nation, citoyens, entreprises publiques et privées, donc tout le monde qui utilise donc, les moyens technologiques. On essaie donc de les aider à travers les services qu'offre l'ENSI pour qu'ils s'assurent une meilleure sécurité au niveau de leur usage des nouvelles technologies. Là aussi, un point très important, c'est le TUSERT, donc le Tunisian Computer Emergency Response Team. Donc je vais en parler beaucoup dans cette présentation. Donc c'est un centre au sein de l'ENSI qui s'occupe principalement donc, du traitement des incidents, donc tout ce qui est traitement préventif et proactif pour faire face aux attaques et aux cyberattaques, aux incidents et assurer principalement la coordination au niveau du cyberspace national. Donc aujourd'hui, ma présentation va être autour de la sécurité des applications web. Donc le titre de la présentation c'est Application web, le meilleur le plus faible, vers le meilleur faible. Bon, ça c'est un constat assez pessimiste, mais je vais essayer d'exposer ça et vous montrer donc une partie de la réalité qu'il faut bien admettre pour bien se préparer pour avancer et mettre en place une bonne sécurité. Donc là, ça va être principalement un constat qui dévoile des statistiques et des chiffres réels qui touchent la Tunisie et qui touchent bien évidemment donc, à l'échelle internationale puisqu'on n'est pas isolé du monde. Voilà, le constat général, une statistique qui est très connue qui dit que 75% des attaques qui sont réussies, des attaques qui touchent les systèmes, touchent principalement les applications web. Donc 75% des attaques, c'est des attaques sur des sites web, sur des applications web, alors que 25% touchent uniquement les plateformes. Donc ça, c'est une statistique qui est très connue, qui est fournie par Gartner, qui sont leaders en termes d'études et de fourniture de statistiques. D'autres incidents très intéressants que j'ai essayé de récolter qui sont d'actualité. Par exemple, en fin 2011, au mois de décembre, il y a eu un virus qui s'appelle l'élu machin, donc qui a infecté 1 million de pages web. Donc durant une période très restreinte, très réduite, donc qui
il a infecté 1 million de pages web. Et là, il a utilisé des attaques de type SQL injection, donc des attaques massives de SQL injection, pour essayer de se propager et d'infecter le maximum de pages. Lorsqu'un virus infecte une page, c'est-à-dire qu'il va s'injecter dans les pages, et là, lorsqu'un visiteur arrive et ouvre ces pages-là, il va être aussi infecté. Donc là, c'est une nouvelle tendance donc, qui est apparue il y a 2 ans presque, c'est l'usage des applications web pour faire la propagation des virus. On connaît généralement que les virus se propagent par email, par le réseau, par USB. La tendance maintenant, c'est d'utiliser le web. Le problème, c'est que ces pirates-là, ces hackers, ils ont trouvé tellement de vulnérabilités et tellement de systèmes vulnérables que donc, ils ont pu donc, utiliser cette technologie-là pour les aider à propager et à infecter le maximum de PC. En février 2011, HDGalé, donc c'est une des boîtes leaders en termes de sécurité, c'est des références, ils ont été attaqués par Anonymous. Donc leur système, principalement pour Taïwan, ils étaient attaqués et ils ont réussi à voler des milliers d'emails et des milliers de comptes. Et là, c'était vraiment quelque chose de catastrophique pour une entreprise qui était censée être leader, être quelque chose de parfait en sécurité. Ce qui montre en fait, c'est que là, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Si ce genre d'entreprises, ils sont attaqués, ils sont ciblés, et ils ont eu beaucoup de dégâts, donc là aussi, on doit se poser la question, qu'en est-il pour nos systèmes? En avril 2011, la fameuse histoire de Sony. Bon, normalement, tout le monde a entendu parler de l'incident de Sony. Donc Sony, elle était victime d'une attaque donc, qui a fait en sorte que 67 millions de comptes ils étaient piratés. Et 2,2 millions de cartes de crédit, donc des consommateurs et des clients de Sony, donc ils ont eu leurs cartes bancaires, leurs informations sur les cartes bancaires volées, et ça a été à travers donc, des applications web et des sites web qui ont été mis en place par Sony. Emotion Hosting, c'est un fournisseur de services, donc en 2011, donc, il a eu plus de 700 000 sites web attaqués. Et ça, c'est des chiffres effrayants, hein. C'est des chiffres qui montrent vraiment une situation très alarmante. Bon, il faut noter que l'année 2011, c'était une année exceptionnelle, aussi bien en Tunisie, mais aussi dans tout le monde. Le monde, il a connu la naissance d'Anonymous, qui existait depuis il y a un peu de temps, mais en 2011, c'était Anonymous, c'était les attaques de Anonymous. En 2011, c'était l'ULSEC, l'un des groupes de pirates les plus destructifs dans le monde. L'ULSEC et Anonymous, ils ont fait alliance. Et là, ça dévoile vraiment qu'il y a des menaces qui pèsent très lourdement sur l'Internet. Et nous, puisqu'on n'est pas isolé de cet Internet-là, on doit bien connaître ces menaces-là pour bien savoir se défendre. Il y a un roi chinois qui a dit, il y a quelque chose qui est très... il a dit une phrase très importante qui dit, voilà, know your enemy. Donc il faut connaître votre ennemi. Donc il dit que si on connaît notre ennemi, bon, si on se connaît parfaitement et on ne connaît pas notre ennemi, donc là on va être perdant. Si on connaît notre ennemi et on ne se connaît pas, donc là aussi les batailles vont être perdues. Mais si on se connaît très bien, on connaît notre potentiel et on connaît notre ennemi très bien, là on peut gagner 1000 batailles. Donc c'est une phrase très connue qui est utilisée dans le contexte de la sécurité pour dire que voilà, il faut bien maîtriser ce qu'on a, notre technologie, notre environnement, et il faut bien connaître notre ennemi, et là on peut bien savoir se défendre. Et là l'objectif de cette présentation-là, c'est d'essayer de vous informer sur votre ennemi, notre ennemi. Donc c'est les gens qui sont actifs sur Internet et qui essaient de chercher les défaillances et les failles dans nos systèmes pour nous voler de l'argent, pour nous faire beaucoup de mal. Et là, c'est des histoires vraies et c'est des histoires qui ont découlé donc, sur des pertes énormes pour des entreprises qui sont censées être au top. La dernière histoire, c'était le 4 janvier, la semaine dernière, un pirate saoudien, donc il a attaqué 3 portails, 2 sites israéliens, il a pu voler 400 000 cartes de crédit israéliennes. Et là, bon, c'était le déclenchement d'une guerre entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais ça, c'est un incident très grave. Les Israéliens, ils sont connus par le niveau de sécurité et leur technologie de sécurité. Et là,
s'ils sont dans des situations de dégâts pareils, là aussi c'est très alarmant. Voilà, je vais essayer de vous parler un peu de la Tunisie. Donc là, j'ai développé un petit rapport qui parle des tendances les plus remarquables, des attaques les plus importantes qu'on a vécues en Tunisie. Donc le rapport, il est publié chez Nawet. Voilà. En fait, voilà, ça c'est la classification des tendances, top 10 des attaques ou bien des choses qu'on a vécues en Tunisie. En premier lieu, Anonymous. Janvier 2011, la révolution tunisienne. Avant la révolution, on a eu une des attaques les plus massives qu'on a connues. Anonymous, donc ils ont attaqué massivement les sites appartenant au gouvernement tunisien et à un ensemble d'institutions proches du régime, et ils ont fait beaucoup de dégâts. Donc ça a été sur 10 jours, avec des attaques massives, des délais de service, des défaillissements, des intrusions. Donc ils ont conduit à faire des dégâts, principalement qui ont touché la réputation et touché l'image de marque des établissements qui étaient victimes. Mais bon, si on essaie de chiffrer ça en termes d'argent, bon, c'est très compliqué à calculer. Deuxième tendance, Facebook. Donc là, ce qu'on a vécu en termes d'attaque Facebook, vol d'identité, diffamation, escroquerie, donc chantage. Donc on a vécu une année exceptionnelle, et là, le Facebook, l'outil qui nous a aidé à faire cette révolution-là, a été transformé en un outil de délinquance. Et là, c'est quelque chose qui est aussi très important. Le troisième lieu, c'est le web, les attaques web, defacement. Defacement, c'est lorsque les gens arrivent et modifient la page d'accueil et mettent un message, voilà, you are hacked, votre site web a été attaqué. Et là aussi, on a vécu une croissance en termes de nombre d'attaques sur les sites web, des gens qui modifient les sites web. Quatrième lieu, les malwares, tout ce qui est infection, virus, spam et spyware, donc tout ce qui est malware. Bon, ça c'est classique, hein. C'est quelque chose de contenu. On a plein de systèmes, comme a dit monsieur le docteur Adel, on a plein de systèmes qui ne sont pas à jour, qui ne sont pas patchés, et forcément ils sont victimes, ils vont être victimes. On a une statistique qu'on a réalisée qui dit que chaque système connecté en Tunisie, il subit une moyenne de 600 tentatives d'infection par virus par jour. Et ça montre bien que voilà, les risques, il est là, et bon, il faut savoir se défendre. Quatrième tendance en 2011, c'est ce que j'ai appelé le hacking politique. Les politiciens, ils ont utilisé Internet pour leur programme électoral, mais aussi ils ont utilisé Internet pour s'attaquer. Et on a observé quelque chose d'alarmant, c'est qu'il y a beaucoup de sites web de politiciens qui ont été attaqués. Ranouchi, Marzouki, Destour, il y a plein de sites, des pages Facebook qui appartiennent à des politiciens, et ils étaient attaqués. Est-ce que c'était un hasard, ou bien des incidents isolés, ou bien c'est une déviation assez critique. Troisième tendance, c'est la perte et le vol de données. Donc, durant la Révolution, plein de systèmes étaient incendiés, plein de données étaient brûlées, et on a perdu beaucoup de données. Là aussi, un autre phénomène, c'est le vol. Donc, plein de PC portables étaient volés, plein de smartphones étaient volés, et toutes ces choses-là contiennent des données. Et là aussi, c'était quelque chose d'assez remarquable qui a montré que, voilà, il faut bien s'occuper de cette chose-là. La septième chose, c'est le réseau Wi-Fi, tout ce qui est piratage de réseau Wi-Fi. On a un exemple ici. Le suivant, c'est les spams. Donc après la révolution, l'ATI a éliminé les filtres sur tout ce qui envoie des emails. Le port 25, le SMTP qui était bloqué, donc il a été débloqué. Et là, ça fait en sorte qu'on est devenu un pays spammeur. Donc on a plein. Est-ce qu'on est en train de faire le nécessaire? Certainement, il y a beaucoup de choses qui manquent, et là, je vais essayer de vous donner une idée sur ce qu'il faut faire. Le maillon le plus faible, voilà, le web, il est vraiment le maillon le plus faible. Bon, ce n'est pas un constat pessimiste, mais c'est une réalité. Si on voit les statistiques qui disent que le web, c'est 75% des attaques, ça montre que vraiment, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, la majorité des attaques sont dues à l'exploitation d'applications web, ça, on doit l'admettre aussi. La tendance technologique, elle s'oriente vers le web. Parce que là, les enjeux deviennent de plus en plus considérables et les gens investissent davantage dans le web. Donc là, s'il y a les hackers qui cherchent des enjeux, qui cherchent de l'argent, certainement le web
et il est capable de leur donner ce qu'ils veulent. Les applications web sont généralement la facette la plus visible, la plus exposée du système d'information. Si je suis une banque, le point le plus vulnérable, ça va être mon site web. Et si mon site web il est connecté à mon back-office ou bien à mon système d'information, là, ça peut être un trou qui peut permettre à un attaquant de pénétrer dans le système. Donc là aussi, c'est très attirant. C'est la vitrine. C'est la chose la plus exposée et c'est la chose la plus attractive. Donc le web, il charme beaucoup les hackers, il essaie d'attirer beaucoup les hackers parce que là, les enjeux ils deviennent de plus en plus considérables. Le dernier point, c'est les développeurs. Bon, notre présence ici dans cette conférence, c'est principalement pour sensibiliser les développeurs. Parce que c'est eux qui sont les premiers responsables sur la qualité du produit et sur la sécurité des produits. Mais après, il y a aussi le client qui va acheter, qui va héberger. Lui, ici, il est responsable, mais le développeur, c'est la clé. S'il est sensibilisé et s'il applique les bonnes pratiques, donc là, on va éliminer une grande partie des risques et on va sécuriser davantage nos applications. Donc là, la question qu'on se pose, est-ce que c'est aussi dangereux qu'on le pense? Est-ce que cette vision assez pessimiste, est-ce que ça dévoile vraiment une situation alarmante, une situation critique? La réponse est oui, bien évidemment. Donc là, encore des statistiques. Si on parle en termes de failles, donc là, il y a plein d'entreprises qui font des études de recherche pour dévoiler les failles. La source, c'est CVE Details, c'est une base de données de vulnérabilité. J'ai extrait les vulnérabilités les plus connues et les plus proches du web. Exemple, SQL injection, XSS, HTTP response splitting, CSRF, file inclusion, code execution, denial of service. C'est des failles qui touchent directement les applications web, ou bien les applications en général. Et on voit les courbes qui montrent le nombre de failles annoncées par an. Et là, on a des chiffres, par exemple, en 2006, il y a eu 2716 de failles de type exécution de code. Donc des failles qui permettent à l'attaquant d'exécuter un code à distance. Si on voit la courbe rouge, c'est l'SQL injection. Donc on a eu en 2008 1102 failles de type SQL injection qui sont annoncées. Et là, c'est des chiffres qui sont très importants parce que ça montre le nombre de failles qui ont été annoncées, détectées. Et là aussi, ça attire notre attention sur la présence d'une quantité énorme de failles. Et la deuxième question, comment faire face, comment traiter ça? D'autres statistiques ici, c'est en Tunisie. Donc au niveau de notre centre tunisien, donc le Computer Emergency Response Team, on a cette statistique-là. En 2010, dans la grosse partie, c'est les malwares, c'est les virus. Ils sont toujours dans le top des statistiques. Mais en deuxième lieu, on a tout ce qui est defacement, donc les incidents defacement, et des lignes de service sur les sites web. Et ça fait pratiquement 14% des incidents qu'on a traités en 2010, c'est des incidents sur les sites web, des lignes de service et defacement. C'est des gens qui ont pénétré et qui ont modifié le contenu. En 2011, en cherchant ça a changé un peu, on a aussi le defacement 10% et le déni de service 10%. Donc là, en 2011, on a eu une évolution sur les attaques qui touchent les sites web. On a à peu près 20% des incidents traités, ça touche principalement des sites web. Bon, la plus grande partie, le 40%, c'est toujours les virus, parce que c'est la chose la plus visible et la plus facile à se propager. D'autres statistiques ici qui sont extraites de Zone H. Zone H, c'est un site qui permet de centraliser les incidents qui touchent les sites web. Donc là, par exemple, ça c'est des statistiques que j'ai extraites le 9 janvier. Du 1er au 9 janvier, donc on a eu des pics de 8000 sites web attaqués par jour. Par exemple, le 6 janvier, on a eu 8000 sites web attaqués sur le net, sur l'internet. Le 9, c'est à peu près 7500 sites web attaqués dans la même journée. Là, les statistiques de l'année 2011. Donc l'année 2011, on est atteint à des pics qui s'approchent de 300 000 sites web attaqués par mois. Si on voit l'évolution de 2003 jusqu'à 2011, on voit 2011, c'est une évolution exponentielle. Et on a atteint à peu près 1,7 million de sites web attaqués. Sites web attaqués. Et là, ça dévoile vraiment qu'il y a eu une grande activité des pirates et des hackers
pour exploiter ces failles-là et pour nuire au site web-là. Voilà, c'est des chiffres qui dévoilent les failles qui ont été exploitées. Au top, file inclusion, c'est tout ce qui est file include. Bon, ça, c'est une pratique qui est faite par les développeurs pour faciliter certaines fonctionnalités au niveau de leur site web. Mais en parallèle, ça fait en sorte qu'il y a une faille très critique. Et en 2010, on a eu 634 000 sites web attaqués à cause de l'exploitation d'une faille de type file include, bien file inclusion. On trouve aussi l'SQL injection. Ce qui est intéressant ici, c'est non-vulnerability. Il y a des sites qui sont attaqués à cause de l'exploitation de failles connues. Et s'il y en a des failles connues qui empêchent l'administrateur de faire la mise à jour et éviter qu'ils soient attaqués. Et là, c'est la plus grande question, parce que la sécurité n'a pas pris l'importance qu'il fallait aux yeux donc, des administrateurs et des développeurs. Un autre volet très intéressant, c'est les CMS. Là, actuellement, le développement, bon, ça marche, mais les CMS et l'usage de CMS, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Donc là, tout le monde commence à utiliser les CMS, surtout open source, Joomla, Typo 3, Drupal, WordPress, OS Commerce, donc plein de CMS qui sont utilisés. Le problème avec les CMS, c'est qu'ils sont très souvent attaqués. Parce que les administrateurs, ils oublient ou bien ils négligent certains points très simples. Donc, s'ils ont déjà, par exemple, la mise à jour des CMS, si on installe un CMS, voilà, il est fonctionnel, mais il faut aussi le mettre à jour. Il y a plein de gens qui négligent ça, et ça fait en sorte que les attaques, ils sont aussi en expansion. Là, c'est des statistiques qui montrent l'usage des CMS sur Internet. Le top des tops, c'est WordPress. Donc là, on a pratiquement 64% des CMS au niveau, là, c'est une statistique qui a été faite sur les top million sites, les meilleurs 1 million de sites, donc les meilleurs au monde. Donc ils ont trouvé que donc, WordPress est le premier, Joomla après, on trouve après donc, Drupal et autres. Mais ça montre bien aussi que ce CMS-là, ça devient un vrai business et le monde donc, il essaie d'utiliser davantage ce CMS-là, vu qu'il donne donc, beaucoup de souplesse, beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'ergonomie au niveau de l'usage. Mais de l'autre côté, la sécurité, là aussi, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bon là, est-ce que c'est catastrophique? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile de mettre en place la sécurité nécessaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui se perdent, qui font face à des attaques multiples et qui ne savent rien faire. Donc là, est-ce que c'est possible d'éviter ces attaques-là? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est facile ou bien c'est compliqué? La réponse c'est yes we can. Donc là, ça c'est la réponse que je vais essayer de faire passer. On peut faire ça. Donc là, c'est pas difficile. C'est des choses qui sont très simples, très pratiques, mais il faut les avoir dans la tête, il faut s'organiser et pour bien gérer la sécurité. Bon, si on revient à la définition de la sécurité rapidement, bon, tout le monde devrait connaître ça. La sécurité, c'est la combinaison de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc si on va mettre en place un système, donc on doit s'assurer que notre système il protège bien ces trois facteurs. Donc la disponibilité, le système il est accessible. Confidentialité, s'il y a des données qui sont confidentielles, donc on doit s'assurer qu'aucune personne non autorisée n'accède à ces données-là. Et l'intégrité, c'est que lorsqu'on va mettre en place des données, il faut s'assurer que ces données-là, elles sont intègres, elles n'ont pas été modifiées. Et ça constitue la sécurité. Mais lorsqu'on parle de la sécurité, donc il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Donc là, lorsqu'on met en place un site web ou bien une application web, on doit penser à la fonctionnalité. Donc ce qu'on va offrir à nos visiteurs. On doit penser à la convivialité. On doit aussi penser à la sécurité. Ce qu'il faut connaître ici, c'est que ce sont trois paramètres qui sont contradictoires. C'est-à-dire si on augmente en fonctionnalité, ça va être au dépend de la sécurité. Si on essaie de faire avantager la convivialité, ça va être en fonction des fonctionnalités et au dépend de la sécurité. Donc là, vous voyez le cercle au milieu du triangle, il faut bien savoir où le placer. Et si on augmente en sécurité, c'est qu'on va bloquer. On va faire beaucoup de contraintes et on va avoir moins de fonctionnalités et moins de convivialité pour nos utilisateurs. Donc là, le choix de niveau de sécurité qu'on va appliquer et de niveau de convivialité et de fonctionnalité, ça va être une fonction à trois paramètres qu'il faut bien calculer
pour savoir sur quel axe on va focaliser ou bien on va s'orienter. Donc là, vu mon expérience, j'ai traité des centaines d'attaques qui touchent les sites web, et à chaque fois, il y a toujours les mêmes excuses. Les gens, ils connaissent très bien ce que c'est que la sécurité, ce qu'ils doivent faire, mais ils donnent toujours les mêmes excuses. Il y a ceux qui disent, voilà, moi j'ai tout fait, j'ai mis toute la sécurité, j'ai un firewall et j'ai mis un certificat SSL. Mais c'est pas ça, en fait. La sécurité, c'est pas ça. D'autres qui disent que voilà, c'est vrai que vous avez trouvé des failles, mais c'est pas exploitable. Et ben, si toi, tu n'es pas capable de l'exploiter, il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus expérimentées, qui ont beaucoup plus de temps que vous, et ils peuvent exploiter, ils peuvent causer des dégâts. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas menacé, personne ne me cible, mes employés, ils n'ont aucune connaissance. Mais là, ça va changer. Hein. La cartographie donc, des hackers et la cartographie des risques, elle a tellement évolué que toute personne, elle peut être attaquée, même s'il n'y a aucun enjeu, même s'il n'y a aucune chose qui va attirer les hackers, parce qu'il y a plein de hackers qui agissent au hasard. Ils entrent sur Google et ils choisissent donc des cibles comme ça. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'incident diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, donc les Saoudiens, ils ont essayé d'attaquer les Iraniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué des sites tunisiens, publiant des messages pour insulter les Iraniens. Les Iraniens, ils ont riposté, ils ont attaqué notre site tunisien pour envoyer un message aux Saoudiens. Et là, pourquoi ils ont choisi le système? C'était par hasard. Donc même si on n'est pas ciblé, on peut être victime. Il y a d'autres qui disent, voilà, moi je sais ce qu'il faut faire, je suis un bon administrateur, je suis formé, et c'est simple. Bon, moi, là, ce que je réponds, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Si c'est aussi simple, pourquoi tu ne l'as pas fait? La dernière chose, c'est qu'il y a des gens qui disent que je n'ai pas les moyens. Et ce que je veux faire passer, c'est que la sécurité, ce n'est pas question de moyens. Il y a le bon sens, il y a l'organisation, il y a les pratiques, la culture, le comportement. C'est des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent, mais c'est des choses qu'on doit apprendre et ça prend en fonction donc, du temps. Donc si on revient à nos CMS, bon là c'est une ambiguïté, que faire pour les CMS? Donc là, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut agir? Donc là, bon, bien sûr, les CMS, c'est pas très compliqué, donc il faut bien maîtriser la sécurité des CMS. Et lorsqu'on va choisir un CMS, on peut entrer sur un site comme CMS Matrix qui donne des comparatifs des CMS. Et là, on voit donc, un comparatif entre Drupal, Joomla, Spike, Symfony, Twiki, Typo3 et WordPress sur les fonctions de sécurité. Et là, si on voit très bien, bon, ça c'est tout en jaune, mais chez moi c'est en vert et en jaune, un problème de projection. Mais on voit très bien que Typo3, peut-être que c'est un des sites les mieux, un des CMS les mieux sécurisés. Ensuite, on peut trouver WordPress. Mais ça, c'est l'étude qui a été menée par ces gens-là. Nous, on peut avoir une vision totalement différente. Moi, personnellement, je considère que Drupal est le meilleur en termes de sécurité. Un autre collègue, il me dit non, c'est WordPress qui est meilleur. Bon, ça, c'est très subjectif. Mais nous, lorsqu'on va essayer de choisir, ou bien conseiller quelqu'un, un des paramètres, c'est la sécurité. C'est vrai qu'on va raisonner en termes de modules, de fonctionnalités, de faisabilité et de flexibilité. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est un des critères qu'il faut adopter lorsqu'on va choisir donc, un CMS. Et là, moi personnellement, je dis que la sécurité des CMS, elle est plus facile que la sécurité d'une application qu'on a développée en interne. Parce que les CMS, c'est des millions de développeurs et des gens qui cherchent des failles, et à chaque fois qu'ils trouvent, ils partagent ça. Donc là, on est sûr que la probabilité de trouver une faille sur un Joomla, elle est vraiment quelque chose de très réduit. C'est un epsilon. Alors que si on a un site web qu'on a développé nous-mêmes, la probabilité d'avoir des failles, elle est très élevée. Parce qu'il faut investir beaucoup d'efforts pour identifier les failles, et ça demande beaucoup d'argent, et ça demande beaucoup de ressources humaines pour travailler sur ça. Mais voilà, si on veut appliquer les sécurités sur un CMS, il y a des règles qui sont très simples. La mise à jour du CMS, il faut utiliser la dernière version. S'il n'y a pas la dernière version, ne me parle pas de la sécurité. Ça, c'est la condition nécessaire et pas suffisante. Elle est suffisante, mais pas tellement. La deuxième chose, si on utilise des modules qui proviennent de tiers parties, de développeurs ou bien de la communauté, il ne faut pas les oublier, parce que ces modules-là, ils peuvent
contenir des failles et causer donc des dégâts sur le site. Là aussi, il faut les intégrer dans le processus de la sécurité. Bon, sinon, il y a tout ce qui est contrôle d'accès, tout ce qui est gestion des mots de passe. C'est des pratiques très simples. Il faut savoir que les CMS, il y a des milliers de personnes qui travaillent derrière et qui cherchent des failles, qui sont en train d'aider les utilisateurs pour avoir une meilleure sécurité. Mais voilà, si on revient en général, donc là, si on se compare des applications en général, indépendamment des CMS, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécurité, ce n'est pas une action ou un projet, c'est un processus continu. Et là, ça commence dès le développement de l'application, et là, on parle de la sécurité dans le cycle de développement. C'est SDLC, le Software Development Life Cycle. Donc il faut intégrer la sécurité dès les premières phases. On commence par l'analyse de risque, définition des besoins en termes de sécurité, définir les directives de sécurité, modéliser les menaces, avoir une composante de sécurité au niveau de la conception même, faire la révision du code, tout ce qui est audit et revue de code, et lorsqu'on va mettre en exploitation notre application, là aussi il y a d'autres considérations. Il ne faut pas oublier aussi, lorsqu'on met en place une application, lorsqu'on développe une application, il y a des tests qu'il faut faire. Il faut auditer le code source, faire des tests d'intrusion, il faut auditer la conformité. Si par exemple, si on fait du business en ligne, tout ce qui est paiement en ligne, donc là, actuellement, il faut être conforme à un standard qui s'appelle PCI DSS, Payment Card Industry. Et là, pour être conforme, ou bien certifié PCI DSS, il faut être donc, audité, donc avoir un audit de conformité pour vérifier si on est capable donc, de traiter avec les données de Visa, Mastercard, American Express et donc, les grosses industrielles qui fournissent les cartes de crédit. Sans oublier les plateformes, il faut bien les sécuriser, avoir une gestion prudente, donc ce qui est due diligence, donc avoir une gestion très prudente qui tient en compte tous les aspects, tous les intervenants au niveau de notre système d'information. Sans oublier les outils nécessaires qui sont donc la politique de sécurité qu'il faut avoir, la sensibilisation, la formation et l'éducation des gens qui travaillent et qui utilisent la plateforme pour en mettre en place, et aussi la technologie. Il faut s'équiper de firewall applicatifs, de détecteurs d'intrusion. Donc là aussi, la technologie, elle est indispensable, mais elle n'est pas tout. Si on est équipé par un firewall, ça ne veut pas dire qu'on est bien protégé. L'approche qu'on doit adopter, c'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. La défense en profondeur, c'est une stratégie qui a été inventée par les militaires pour protéger les casernes, mais nous, au niveau de notre système, on a les données qui sont très sensibles qu'on veut protéger. On va essayer de mettre en place plusieurs couches de sécurité pour essayer de rendre la tâche d'un pirate plus délicate, plus difficile, et voire même impossible, si on arrive donc à prendre en considération tous les facteurs importants. Le dernier slide, c'est à propos de l'ANSSI. Donc je vais essayer de vous exposer un peu l'ANSSI, qu'est-ce qu'elle fait dans ce sens-là. Premièrement, la sensibilisation. Donc, notre présence dans cette conférence-là, elle entre dans le cadre de la sensibilisation pour essayer d'attirer l'attention des développeurs, des boîtes de développement et même des utilisateurs sur l'importance d'intégrer la sécurité au niveau des applications et au niveau du cycle de développement de l'application. Donc là aussi, c'est des messages qui sont très clairs qu'on essaie de faire passer à travers cette présentation. Il y aura un atelier cet après-midi. Il y a aussi un stand que vous pouvez consulter et on a toute une équipe qui est à votre disposition pour vous démontrer pratiquement comment les attaques sont lancées. Est-ce qu'il y a l'injection? Voilà comment ça se lance et comment on peut la corriger. D'autres services, la veille technologique, on s'occupe beaucoup de tout ce qui est faille sur les CMS. Donc on informe les gens lorsqu'il y a une faille sur Joule, on informe nos abonnés qui sont abonnés de notre mailing list gratuitement sur la présence de telle faille ou de telle faille et comment corriger. Le traitement d'incidents, donc dans le cas où il y a des attaques, donc il y a des équipes qui sont mobilisées pour traiter l'incident, comprendre l'attaque, identifier la faille et éventuellement, donc si les gens veulent porter plainte, on peut les assister avec des rapports techniques. Là aussi, il y a le service d'alerte, dans le cas où on a des menaces qui sont très importantes, on essaie d'alerter la communauté. Là aussi, l'assistance technique, donc on a une équipe qui développe des guides techniques. Pour ceux qui n'ont pas de solution de sécurité, donc on peut les assister avec des guides. Comment utiliser un firewall applicatif open source? Comment mettre en place un EDS Snort open source? Donc là, avec ces guides-là et avec un support qu'on essaie de faire
afin de booster l'activité de l'open source et aider les gens qui ont des contraintes économiques à s'équiper des bonnes solutions pour protéger les plateformes. Et c'est via donc, des guides et de l'assistance. La dernière chose, c'est le monitoring. Donc on a un service qui fait tout ce qui est supervision des sites web. Et dans le cas où il y a des sites web qui sont attaqués, on peut les détecter et informer d'une manière très optimisée le fournisseur qui héberge, bien le client qui est le propriétaire de l'application. Donc tous ces services-là, ils sont disponibles chez Nancy, bon, ils sont gratuits, tous gratuits. Et si vous voulez en bénéficier, donc n'hésitez pas à nous contacter donc par téléphone ou bien par email, bien comme dit Bardel. Et donc il y a plein d'équipes et des ingénieurs qui sont motivés et à votre disposition pour vous assister pour bien comprendre ce qui se passe bien en cas de problème. Et voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez donc, nous contacter par email ou bien par tweet, ou bien vous avez donc le numéro de téléphone donc, du centre d'appel, le site web de Nancy, et on est à votre disposition là où vous en aurez besoin. Et merci. L'exposition a été très très instructive. قبل ما نعطي الكلمه لسي سامح كيف parler de la technologie WASP, حبيت نقول حاجه بركه كونه la sécurité c'est un travail qui s'inscrit dans la durée. On peut pas, c'est pas une application web ou une création web ou حاجه نحطوها fire and forget معناتها تحطها وتمشي على روحك. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, comme une agence web, je trouve des problèmes avec certains clients à leur expliquer que pourquoi le coût de notre hébergement est très élevé par rapport au coût d'autres hébergeurs. Parce qu'en fait, ça va tout un travail de suivi, ça va tout un travail de mise à jour, de backup et de sécurité et qui s'inscrit. Je vais dire une chose comme ça, on perd pas du temps lorsqu'on rentre dans les registres et on essaie d'éplucher un peu ceux qui essaient d'injecter des codes, les IP, et notamment de bloquer ces IP à travers le serveur et de bloquer l'accès de certaines IP malveillantes. J'ai bloqué l'accès de toutes les IP russes pour accéder à mon serveur. Donc, il y a du travail à faire et c'est pour ça que ce travail de longue haleine, il doit être monétisé. Donc, c'est difficile d'expliquer à un client pourquoi un service d'hébergement il coûte beaucoup plus cher qu'un autre service, parce que tout simplement, il y a toute une infrastructure à mettre en place, il y a un serveur distant qui va nous permettre de faire les backups, c'est-à-dire de sécurité, parce que le risque zéro, ça n'existe pas, et on a toujours le cauchemar de voir un jour que notre site est HS, donc on est obligé de... parfois, certains hébergeurs qui ont été obligés de formater leur serveur de leur disque dur. Donc, s'il n'a pas, par malchance, une backup à jour, surtout parce que lorsqu'on dit backup, la notion de mettre à jour la backup elle est très importante. Par exemple, moi je configure toujours mes serveurs à faire des backups journalières automatisés et automatiquement le serveur après minuit il fait sa backup ou il va à un serveur distant sur une autre IP, ce qui fait que j'ai un peu la tranquillité, je peux dormir parce que pour ne pas avoir le cauchemar de faire ça. Tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte un travail et il faut expliquer que هذا فقط اللي نقولوا في الهيبرجمون تو خاطر لو طون ما يسمحلناش لكن il faut expliquer que اللي يعجبك رخصه لوح نصه معناتها un service d'hébergement low cost c'est-à-dire un service low risk. تفضل سي سامح عربي il va nous parler un petit peu de la technologie maximum risk. Low security.
formation. Et donc, il y avait beaucoup d'initiatives pour développer et standardiser le domaine de sécurité web. Parmi ces initiatives, nous avons le projet directeur exécutif, OWASP Chapter Leaders, qui sont les leaders des communautés locales, et OWASP Project Leaders, qui sont les leaders du projet OWASP. Les chapitres OWASP sont partout dans le monde. Nous avons plus de 150. Bien sûr, en Tunisie, en Afrique, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. OWASP est supporté par des grandes entreprises telles que Microsoft, Adobe, Oracle, Qualys, Symantec, etc. Maintenant, OWASP est en parfaite harmonie avec des normes de sécurité bien connues telles que ISO, SOX, SAS 70 et même exigées par des normes de sécurité telles que PCI DSS. Les initiatives de OWASP tournent autour de 4 thèmes principaux, sont la construction, la vérification, l'éducation et l'aspect communautaire. Voici la répartition des projets. Nous avons 9% sont des codes, 31% sont des outils, 50% c'est de la documentation. Ces projets entrent dans 3 catégories. Detect, ce sont tous les projets qui servent à détecter les failles, les insuffisances dans les applications. Protect, tous les projets qui aident à protéger les applications. Lifecycle, c'est tous les projets qui servent à introduire des nouvelles sécurités dans le cycle de vie du logiciel, c'est-à-dire SDLC. Donc, avec les projets OWASP, on peut avoir ce qu'on appelle Secure SDLC, en utilisant les projets OWASP dans chaque étape de notre SDLC. Avant le développement, nous avons deux choses importantes qui sont la sensibilisation et la formation. Pour la sensibilisation, nous avons des projets tels que OWASP Top 10. C'est une liste des vulnérabilités les plus rencontrées. OWASP Top 10 for .NET, c'est le même projet mais pour les applications .NET. OWASP Application Security Desk Reference, c'est un référentiel de 500 pages qui parle de tout ce qui est sécurité web. Nous avons aussi des guidelines, ce sont des directives qui aident les développeurs à construire des applications sécurisées avec des langages tels que .NET, Java, Ruby on Rails, etc. Pour la formation, à part les forums et les conférences et les mailing lists, nous avons ce qu'on appelle Cloud Applications. Ce sont des applications et des plateformes vulnérables destinées à être des labs pour tester les failles et savoir comment se protéger. Exemple, Broken Web Applications, Insecure Web Applications, WebGoat.net et iGoat. Par exemple, iGoat, c'est une plateforme vulnérable pour les applications iOS. Pour la conception et le développement, on peut citer des projets comme OWASP Development Guide. C'est un ouvrage qui aide les développeurs
d'autres projets pour la mise en place d'un secure SDLC, de OWASP Class, c'est Comprehensive Lightweight Application Security Process. C'est tout simplement une méthodologie pour construire un cycle de vie de développement sécurisé. Et un projet très important qui est OpenSAM, Software Assurance Maturity Model. C'est un framework pour implémenter une stratégie de sécurité pour les applications. Il y a d'autres projets en cours de développement et ça concerne les nouvelles technologies. OWASP PCI Project pour la conformité PCI-DSS. OWASP Mobile Security Project pour la sécurité des applications mobiles. OWASP Cloud Security pour la sécurité cloud computing. Je vous invite à découvrir tout ça en détail dans le portail OWASP.org et merci.